લાસ્ટ ટાઈમ આપણે types of memory start કરવાના હતા, but due to the internet connection loss we have to stop. So again now let's start. Shit. I am not starting the slideshow because it takes some load, so let's keep it this in the same way. હું સ્લાઇડ શો સ્ટાર્ટ નથી કરતી બીકોઝ એમાં કંઈક લોડિંગ થાય છે, તો આપણે આમ જ રાખીએ છીએ. નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ. So first of all, the types of memory. We have already learned the CPU, the motherboard, how it looks. Now the next thing is what is the memory. So in memory, basically in 12th, all of you may have learned that what is volatile memory, what is non-volatile memory, right? So a non-volatile memory, that means it does not, it will not, yes, non-volatile memory means it does not require power. That is what your secondary storage. And a volatile memory means it requires a power to store the data. That means if the power is not, if your battery is dull and you have not start the power supply, then RAM cannot save the data. So that's why the primary memory, that is a volatile memory, and the secondary storage, that is what your disk drives, that is a volatile, sorry, that is a non-volatile. So non-volatile, that means it can store the data without power, and volatile means it cannot store the data without power. It requires power. If power supply is on, then it can store the data. Otherwise it is not possible to store the data in volatile memory. Okay. So
in computer system we are using both type of combination. We use volatile memory also, we use non-volatile memory also, right? So in computer system it is required to use both type of memory. Why? Because હવે સપોઝ કે તમે એવું વિચારો કે હું ખાલી સેકન્ડરી સ્ટોરેજનો જ યુઝ કરીશ મારા કમ્પ્યુટરની અંદર, રાઈટ? that is only what disk drives, but it is not possible because disk drive માંથી તમે ડાયરેક્ટલી ડેટાને ફેચ કરશો, ડાયરેક્ટલી એની પર ડેટાને સ્ટોર કરશો વિધાઉટ RAM, then it will take very much time because secondary storage is a large memory. હવે લાર્જ મેમરી ઉપર તમારે કયા લોકેશન પર ડેટાને, પહેલાં તો તમારે લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે, પછી એ લોકેશન પર તમે ડેટાને સ્ટોર કરાવશો, રાઈટ? પછી સપોઝ કે તમારે ડેટાને ફેચ કરવા છે, you have stored lots of data, lots of movies, lots of songs, lots of programs, everything in the secondary storage. તો હવે કયા ડેટા કયા લોકેશન ઉપર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે પહેલાં, પછી ત્યાંથી ડેટા ફેચ થાય. તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે ખાલી એક સેકન્ડરી સ્ટોરેજ થ્રુ તમારા કમ્પ્યુટરને ના ચલાવી શકો બિકોઝ ઇટ વિલ ટેક અ લોટ્સ ઓફ ટાઈમ. તો તમારે પ્રોસેસિંગની સ્પીડ વધારવી છે તો યુ હેવ ટુ યુઝ અ પ્રાઇમરી મેમરી because CPU can easily access primary memory. That's why we in the computer system we all required the combination of primary memory and secondary memory. કોઈ એક મેમરી હોય તો એનાથી કામ થશે નહીં. We required RAM also, we required ROM also and secondary storage also. Okay? Kindly mute yourself. ઓકે, તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે આપણા કમ્પ્યુટરમાં આપણને પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરી મેમરી બંનેની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કોઈ એક જ મેમરીથી કામ થશે નહીં. હવે સપોઝ તમે એવું વિચારો કે હું ખાલી રેમથી કામ ચલાવી લઉં, તો એ બી પોસિબલ નથી બિકોઝ રેમની સાઇઝ ઓછી છે, તો તમે લોટ્સ ઓફ ડેટા સ્ટોર નહીં કરાવી શકો. તો બંને બાજુ તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે. રેમમાં એ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે ઇઝી એક્સેસ છે, ફાસ્ટ એક્સેસ છે, બટ સાઇઝ ઓછી પડે છે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સાઇઝ વધારે છે બટ ઇઝી એક્સેસ નથી. You cannot access fetch the data fast. That is only possible using the RAM, right? So in computer system it is required to have both types of memory, primary and secondary, then your computer system will work properly. Okay, now what is the primary memory? So primary memory includes RAM and ROM. Now અત્યાર સુધી તમારા માઇન્ડની અંદર એવું હશે કે ભાઈ RAM that means a primary memory અને ROM that is a secondary memory. 12th સુધીના તમારા કન્સેપ્ટ આ ટાઈપના હશે. બટ હવે તમારે એક વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર કરવાની છે કે RAM અને ROM both comes in the terms of primary memory. બંનેને તમે પ્રાઇમરી મેમરી જ કહી શકો છો. અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કે સેકન્ડરી મેમરી that means your disk drives. તમે જે ડિસ્ક ડ્રાઇવ્સનો યુઝ કરો છો હાર્ડ ડિસ્કનો, that is your secondary storage. બાકી જે RAM અને ROM છે એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે. અત્યાર સુધી 12thમાં એવું જ મને લાગે છે બિકોઝ અમે બી ભણેલા છીએ, તો 12th સુધી અમારા માઇન્ડમાં બી એ જ વસ્તુ ક્લિયર હતી કે ભાઈ ROM એટલે કે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ અને RAM એટલે કે પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ, ધેટ્સ ઇટ. એનાથી વધારે કંઈ ખબર નહીં હતી. બટ નાઉ ઇન ધ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ તમારે તમારા ફંડામેન્ટલ્સ ક્લિયર કરવાના છે, રાઈટ? તો એક વસ્તુ પહેલાં તો સૌથી પહેલાં માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખો કે પ્રાઇમરી મેમરી કોને કહેવાય. તો RAM અને ROM બંને પ્રાઇમરી મેમરીમાં જ કન્સિડર થશે. અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કોને કહેવાય? તો તમે જે હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ કરો છો એને કહેવાશે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ, રાઈટ? ઓકે, જેમ જેમ આપણે આગળ જઈશું આઈ વિલ ક્લિયર યોર ઓલ ધ ડાઉટ્સ, ડોન્ટ વરી. ઓકે, તો હવે પ્રાઇમરી મેમરીમાં એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે RAM અને ROM બંને પ્રાઇમરી મેમરી જ કહેવાય છે. Now it is located close to the CPU on the computer motherboard. તમારા કમ્પ્યુટરનું જે મધરબોર્ડ છે એ મધરબોર્ડ ઉપર તમારું CPUની જે ચિપ્સ હશે તે હશે અને એની બાજુમાં જ ક્લોઝલી જે લગાવેલી હશે એ RAM અને ROM હશે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજ જે હોય છે એનું અલગથી સ્લોટ આપેલું હોય છે હાર્ડ ડિસ્કનો, બરાબર? બટ CPUની એક્ઝેક્ટલી ક્લોઝ લોકેશન હોય તો તમારા રેમનું છે, RAM કે પછી ROM, બરાબર? પછી સેકન્ડ થિંગ
The CPU can easily access the RAM data. CPU can easily access the RAM data and fast access. Easy access and fast access. હવે ફાસ્ટ એક્સેસ કેમ થાય છે એની પાછળનું લોજિક શું છે કે ફાસ્ટ એક્સેસ તમને એમ થશે કે મેમ કહે છે કે ભાઈ ફાસ્ટ એક્સેસ થાય એમાંથી ડેટા તમે ક્વિકલી ફેચ કરી શકો બટ હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ રાઈટ તો એના માટે હું તમને હવે એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ તમારી જોડે નાની એવી શોપ છે એને તમે તમારી રેમ કન્સિડર કરો કે પછી પ્રાઇમરી મેમરી કન્સિડર કરો કે જેમાં તમે ગ્રોસરી શોપ છે તમારી એટલે કે કરિયાણાની દુકાન છે ગ્રોસરી મીન્સ કરિયાણાની દુકાન બરાબર તો તમે ગ્રોસરી એની અંદર સ્ટોર કરેલી છે અને એક છે તમારી જોડે ગોડાઉન કે જેમાં તમે તમારો જે એક્સ્ટ્રા ડેટા એક્સ્ટ્રા ગ્રોસરી છે બરાબર એ તમે ત્યાં ગોડાઉનમાં રાખેલું છે ઓકે હવે સિમ્પલ સમજો કે ભાઈ કોઈ કસ્ટમર આવશે કસ્ટમર તમારી જોડે કંઈ બી માગે છે ગ્રોસરી તો ઓબ્વિયસ છે કે જે તમારી જોડે દુકાનની અંદર શોપમાં પડેલું છે તમે એને ક્વિકલી તમારા કસ્ટમરને આપી શકો છો બટ જે વસ્તુ જે બી ગ્રોસરી જે છે એ ગોડાઉનમાં પડેલી છે તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે એને પહેલાં ગોડાઉનમાં જશો પછી ગોડાઉનમાં પાછા ઘણો બધો સામાન હશે એ ઘણા બધા સામાનમાંથી તમે તમારા કસ્ટમરને જે જોઈએ છે એને પહેલાં પિક કરશો અને પછી એને તમે તમારા કસ્ટમર સુધી સેન્ડ કરશો ઓકે બરાબર તો એક વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ કે જે તમારી શોપ છે જે ગ્રોસરીની એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે એની જે સાઇઝ છે એ નાની છે એટલે તમે એમાં એવા ગ્રોસરી રાખશો કે જે કસ્ટમરની ડિમાન્ડ વધારે હોય રાઈટ હવે જેમ કે નોર્મલી કરિયાણાની દુકાનમાં જે બી વસ્તુ દરરોજની જે બી વેચાતી હોય તો તમે એ જે ક્વિક ગ્રોસરી છે કે જે રોજની રિક્વાયરમેન્ટ છે કસ્ટમર્સ એને રોજ લેવા આવે છે જેમ કે દૂધ તો એ રોજ લેવા આવવાના છે બરાબર પછી કંઈ બી હોય ખાંડ છે ચા છે એ બધી વસ્તુ ક્વિકલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એની તો એ બધી તમે શેમાં રાખશો તમારી શોપમાં રાખશો બટ જે એક્સ્ટ્રા ગ્રોસરી હશે એને તમે તમારા ગોડાઉનમાં રાખશો તો જે કસ્ટમર છે એને કયા ગ્રોસરી જલ્દી મળી જશે ઓછા ટાઈમમાં મળી જશે જે તમારા શોપમાં અવેલેબલ છે તે એટલે એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા બી અપ્લાય કરવાની છે કે જે સીપીયુ છે એ તમારો કસ્ટમર છે સીપીયુને જે બી ડેટા જોઈશે એ પ્રાઇમરી મેમરીમાં સ્ટોર હોય કારણ કે પ્રાઇમરી મેમરીની જે સાઇઝ છે એ નાની છે તો તમે નાની દુકાનમાંથી કોઈ બી વસ્તુને ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો ફટાફટ તમને ખબર હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ અહીંયા પડી છે આ વસ્તુ અહીંયા પડી છે તમે એને ફટાફટ તમારા કસ્ટમરને આપી દેશો તો સીપીયુને બી જ્યારે બી ડેટા જોઈશે કોઈ બી ડેટા રીડ કરવા માટે બરાબર તો એ ડેટા એને પ્રાઇમરી મેમરીમાંથી ઇઝી અવેલેબલ થાય એક તો એની સાઇઝ નાની છે પ્લસ એમાં તમે એવા જ ડેટા સ્ટોર કરેલા હશે કે જે સીપીયુને વારે ઘડીએ રિક્વાયરમેન્ટ હશે તમે રેમની અંદર એવા ડેટાને સ્ટોર કરાવો છો કે જેની સીપીયુને રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય તો ધેટ્સ વાય વી કેન સે ધેટ CPU can easily access the RAM and easily can fetch the data અને એટલા માટે જ આપણે રેમની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે પ્રોસેસિંગની સ્પીડ વધી જાય રાઈટ આ જ ફંડામેન્ટલ હોય છે રેમ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું હવે એની જગ્યાએ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ સમજો એટલે કે તમારું ગોડાઉન સમજો કોઈ કસ્ટમર આવે છે તમે એ વસ્તુને ગોડાઉનમાંથી પહેલાં લેવા જશો એક તો ઓલરેડી ગોડાઉનની સાઇઝ વધારે હશે તો તમારે પહેલાં ફાઇન્ડ કરતાં ટાઈમ લાગશે પ્લસ ફાઇન્ડ કરીને પાછા તમે ગોડાઉનથી કસ્ટમરને આપશો તો ઓબ્વિયસ છે કે એનો ટાઈમ વધારે લાગે છે રાઈટ તો એ જ વસ્તુ સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં પણ અપ્લાય થાય કે જો તમે કમ્પ્યુટરમાં રેમ ના હોય તો ડાયરેક્ટ સીપીયુ સેકન્ડરી સ્ટોરેજનો કોન્ટેક્ટ કરવા જાય તો તમારા પ્રોસેસિંગની સ્પીડ શું થઈ જાય ઓછી થઈ જાય તો વચ્ચે રેમ હોવી જ જરૂરી છે અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં તમારો એક્સ્ટ્રા ડેટા હશે ઓકે અને જે બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ જે ડેટા છે એ તમે રેમની સાથે સ્વેપ કરી શકો છો ફ્રોમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ટુ ધ રેમ જેમ કે ગોડાઉનમાંથી તમારે કોઈ ગ્રોસરીની જરૂર પડી તો તમે એને શોપમાં લાવી દેશો પછી તમને એવું લાગે કે ભાઈ શોપમાં આ વસ્તુ જે છે એ એમ જ પડી રહી છે બહુ યુઝ નથી થતી તો તમે એને પાછી ગોડાઉનમાં મૂકી દેશો તો આ રીતે સ્વેપિંગ પ્રોસેસ ચાલ્યા કરતી હોય રેમ અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજની વચ્ચે કે જે બી ડેટા સીપીયુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમે એને ક્વિકલી રેમમાં પાસ કરશો પછી
અને જેની જરૂર નથી એને તમે સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં પાછા સ્ટોર કરાવી દેશો, રાઈટ? આ રીતે ડેટાની સ્વેપિંગ પ્રોસેસ થાય. So now understand that CPU can easily fetch the data from the RAM. તો અહીંયા એક લાસ્ટ લાઈન લખેલી છે, તમે અહીંયા જુઓ કે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સ્ટોર ડેટા, જેમાં તમે એવા ડેટા સ્ટોર કરો છો that the CPU needs immediately so that it does not have to wait for it to be delivered. CPU ને એ ડેટા ઇમિડિયેટલી મળી જશે, એને વાર નહીં જોવી પડે CPU ને કે ભાઈ પહેલા ડેટા ફાઇન્ડ થશે પછી એને મળશે, એને એક મિલી સેકન્ડની પણ વાર જોવી પડશે નહીં. સો આ કન્સેપ્ટ છે પ્રાઇમરી મેમરીનો, કે વાય વી આર યુઝિંગ ધ રેમ એન્ડ રોમ or secondary storage, with different types of memory, because ultimately તો ડેટા સ્ટોર કરે છે, રાઈટ? બટ આ એનો કન્સેપ્ટ છે. તો એને કહેવાય પ્રાઇમરી મેમરી. એનો એ સીપીયુની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં મધરબોર્ડ ઉપર રાખવામાં આવે છે અને સીપીયુને ઇઝીલી ત્યાંથી ડેટાને ફેચ કરી શકે છે, એને વેઇટ કરવો પડતો નથી ડેટા માટે. સીપીયુ ડઝ નોટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર લોંગર ટાઈમ for the data. Okay, now the next thing is secondary storage. So you can read here that secondary memory is usually physically located within a separate storage device such as hard disk drive or solid state drive. આપણે આ જોયેલું કે hard disk અને SSD તો એક સેપરેટ ફિઝિકલી સ્ટોરેજ છે એનો, કે જેને તમે કનેક્ટ કરો છો તમારા કમ્પ્યુટરની સાથે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. તો ક્લિયર થઈ ગયું કે જે ડિસ્ક ડ્રાઈવ છે આઈધર એસએસડી આઈધર એચડીડી, એને તમારે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કહેવાનું. રેમ કે રોમને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કહેવાનું નહીં, એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે. ઓકે, ના હું આ તમને એક બાયફર્કેશન આપેલું છે કે ભાઈ તમે કેવી રીતે એને ડિવાઈડ કરી શકો છો, વોટ ઇઝ ધ કેટેગરી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્પ્યુટર મેમરી, it is divided in primary memory and secondary memory. So which type of secondary memory? તો HDD, hard disk drive, SSD, solid state drive, અત્યારે જે લેટેસ્ટમાં ચાલે છે તે, કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક જે પહેલા ચાલતી હતી તે, ધેન ફ્લોપી ડિસ્ક એ બી જૂનું થઈ ગયું છે બધું, એન્ડ મેગ્નેટિક ટેપ્સ. તો જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં કમ્પ્યુટર્સ આવેલા ત્યારે મેગ્નેટિક ટેપ્સનો પછી ફ્લોપી ડિસ્કનો અને એ બધાનો યુઝ થતો હતો. હવે અત્યારે માર્કેટમાં HDD અને SSD ઇઝ ધ લેટેસ્ટ વન. And what comes under this primary memory? That is the RAM and ROM. What is RAM? It is a volatile memory. And what is ROM? It is a non-volatile memory. So RAM requires power supply, ROM does not require power supply. હવે RAM ની અંદર બી ટુ ટાઈપ્સ છે, સ્ટેટિક RAM એન્ડ ડાયનેમિક RAM. એન્ડ ROM ની અંદર બી છે PROM, EPROM એન્ડ EEPROM. So now let's try to understand each and every. So first of all RAM, પ્રાઇમરી મેમરીમાં રેમ અને રોમ જોઈ લઈએ આપણે. તો રેમ મીન્સ રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. સો એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ યુ કેન એક્સેસ ધ ડેટા ઇન રેન્ડમ મેનર. તમે કોઈ બી રેમની અંદર લોકેશન્સ હશે બધા, બરાબર, એ લોકેશન્સ પર તમારા ડેટા સ્ટોર હશે તો તમે એને રેન્ડમલી ડેટાને ફેચ કરી શકો છો. હવે જેમ કે રેન્ડમલીનો મિનિંગ શું થાય હું તમને એક્સપ્લેન કરું. જેમ કે પહેલાના ટેપ રેકોર્ડર્સ હતા, એમાં તમે એક વખત કેસેટ નાખી તો એ કેસેટમાં કેવું કે સિક્વન્શિયલી સોંગ વાગ્યા કરે, તો એને કહેવાય સિક્વન્શિયલ એક્સેસ. તમે જે એ કેસેટમાં ડેટા છે જે બી ઓડિયો સોંગ્સ એનો તમે સિક્વન્શિયલી એક્સેસ કરો છો, એને કહેવાય સિક્વન્શિયલ એક્સેસ. અને વોટ ઇઝ રેન્ડમ એક્સેસ? કે સપોઝ મારે સોંગ, હવે આપણી જોડે રિમોટ આવી ગયા છે, 1 પ્લે કરીએ તો ફર્સ્ટ નંબરનું સોંગ વાગે, 11 પ્લે કરીએ તો 11 નંબરનું સોંગ વાગે. તો એને રેન્ડમ એક્સેસ કહેવાય. એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ વી આર એક્સેસિંગ ધ ડેટા. ઇટ ઇઝ નોટ restriction that you have to access the data in sequential order. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યું, બરાબર. તો રેમમાં બી એ જ છે કે તમારે જ્યારે બી જે બી ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમે એને રેન્ડમલી એક્સેસ કરી શકો છો. રેમ્સ આર વેરી ફાસ્ટ. then you can read the data and you can write the data on the RAM, right? આપણે ડેટાને સેવ પણ કરી શકીએ છીએ, ડેટાને ફેચ પણ કરી શકીએ છીએ. then it is a volatile. so
all data stored in RAM memory is lost when it lose the power. પાવર બંધ થઈ જાય તો RAM ની અંદર જે બી ડેટા હોય એ લોસ થઈ જાય છે. and it is a costly compared to the secondary memory. RAM ની જે પ્રાઇસ છે એ કોસ્ટલી હોય છે compared to the secondary memory. and it is a relatively high cost of RAM compared to the secondary type. મેં જેમ કીધું તેમ કે રોમ જે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ છે ને કરતાં તમારે રેમની કોસ્ટ શું હશે વધારે હશે. સો ધીસ ઇઝ અ રેમ. તો રેમમાં તમારે સપોઝ એક્ઝામમાં લખવું હોય તો સૌથી પહેલાં શું લખવાનું, એનું ફૂલ ફોર્મ લખવાનું, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. પછી લખવાનું કે એઝ ઇટ્સ નેમ સજેસ્ટ વી કેન એક્સેસ ધ ડેટા ઇન રેન્ડમ મેનર. દેન યુ હેવ ટુ રાઇટ કે રેમ ઇઝ અ ફાસ્ટર. પછી એવું લખવાનું કે ઇટ ઇઝ અ વોલેટાઇલ મેમરી. પછી it is expensive compared to the secondary memory. તો આ રીતે તમે લખી શકો છો. તો this is a RAM. હવે RAM ના ટાઈપ્સ જોઈ લઈએ. ઓકે, RAM ના ટાઈપ્સ છે એક ડાયનેમિક RAM અને એક સ્ટેટિક RAM. So now let's try to understand what is dynamic RAM and static RAM. તો અહીંયા તમે જુઓ, તમને અહીંયા દેખાતું હશે કે DDR2, DDR3, DDR4. હવે આફ્ટર 12th તમે આવેલા છો તો હું એવું કન્સિડર નથી કરતી કે DDR2, DDR3, DDR4 બધાએ જ નામ સાંભળ્યા હશે. બટ આઈ અઝ્યુમ કે તમારા 50ના ક્લાસમાંથી એક બે સ્ટુડન્ટ એવા હશે કે જેને આ નામ સાંભળ્યા હશે કે DDR2, DDR3. કે એવા લોકોએ સાંભળ્યા હશે કે જે લોકોએ એક્સ્ટ્રા રેમ પરચેસ કરી હશે કોઈ દિવસ તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર. બરાબર, હું એવું નથી કહેતી કે બધાએ જ સાંભળ્યા હશે, બરાબર, બટ યસ સમ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેમણે આ નામ સાંભળેલા હશે, DDR2, DDR3, હે ને એ જ. બટ મે બી બધાને આઈડિયા ના બી હોય. આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ એવરીથિંગ, સો ડોન્ટ વરી. બિકોઝ મારે તો એવા સ્ટુડન્ટ્સને કન્સિડર કરવાના છે કે જેમને નથી ખબર, જેમને ઓલરેડી આવડે છે એમને કન્સિડર કરીશ તો બીજા સ્ટુડન્ટ્સ પાછા રહી જશે. સો આઈ વિલ અઝ્યુમ હિયર કે કોઈને કંઈ ખબર નથી. ઓકે, સો વોટ ઇઝ DDR2, DDR3? તો એ છે એ તમારા રેમની ટાઈપ્સ છે. તમારે સપોઝ તમારા કમ્પ્યુટરમાં એક્સ્ટ્રા રેમ પરચેસ કરવી હોય તો તમે એમ જ પરચેસ ના કરી શકો. તમારે લેપટોપની અંદર કન્ફિગરેશન્સ ચેક કરવા પડે કે મારા લેપટોપમાં હું કઈ રેમ પરચેસ કરી શકું. DDR2 મારા રેમમાં મારા લેપટોપમાં કયો સ્લોટ અવેલેબલ છે રેમ માટે, DDR2 માટે અવેલેબલ છે, DDR3 માટે અવેલેબલ છે કે પછી DDR4 માટે અવેલેબલ છે. તો તમારે શું કરવાનું, બધાએ એક ટાસ્ક કરવાનો, ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરજો. ઓલ ઓફ યુ જસ્ટ સર્ચ ઓન ગૂગલ હાઉ ટુ ચેક the RAM slot or type of RAM in the laptop. How to check the type of RAM in the laptop. તો એમાં તમને સ્ટેપ્સ બતાવશે. પછી સ્ટેપ્સ એક સેટિંગમાં કે ક્યાંક જઈને તમને ચેક કરવાનું કહેશે. એ સ્ટેપ્સને ફોલો કરજો. એમાં તમને એ બતાવશે કે તમારા લેપટોપમાં કયા રેમ માટેનો સ્લોટ છે અને તમે એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ પછી તમે રેમને પરચેસ કરી શકો છો. એમ જ રેન્ડમલી કોઈ રેમ પરચેસ થાય નહીં, બિકોઝ રેમમાં બી ટાઈપ્સ હોય છે, DDR2, DDR3, DDR4 એ રીતે. બરાબર, તો આ એક ટાસ્ક કરજો બધા કે ગૂગલ પર સર્ચ કરજો કે હાઉ ટુ ચેક માય રેમ સ્લોટ ઇન ધ લેપટોપ ઓર રેમ ટાઈપ ઇન ધ લેપટોપ. એ ટાઈપનું કંઈક સર્ચ કરજો, તમને સ્ટેપ્સ બતાવશે. બરાબર, જો એક સ્ટુડન્ટ્સે લખ્યું છે કે ટેકનિકલ ગુરુજીના વિડીયોઝ છે એમાં બતાવે છે બધું, તો તમે એમાં જોઈ શકો છો. ઓકે, for DRAM, that means the dynamic RAM, into which the oldest type is single data rate, SDR DRAM. સૌથી પહેલા ચાલતા હતા કે સિંગલ ડેટા રેટ એટલે કે SDR DRAM, બટ અત્યારે નવા કોમ્પ્યુટર્સની અંદર ચાલે છે ડ્યુઅલ ડેટા રેટ એટલે કે DDR, ડ્યુઅલ ડેટા રેટ DRAM. And DDR comes in several versions like DDR2, 3 and 4.
ઓકે, અને એ સિમ્પલ ડીડીઆર કરતાં એના હાયર વર્ઝન્સ છે ફોર બેટર પરફોર્મન્સ. એન્ડ DRAM કન્સિસ્ટ વોટ, એ ડેટાને શેમાં સ્ટોર કરે છે? ઇન ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ એન્ડ કેપેસિટર્સ. બિકોઝ ડેટા સ્ટોર થાય છે પણ શેમાં સ્ટોર થાય છે? ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સમાં અને કેપેસિટર્સમાં. ઓકે, આફ્ટર દેટ અ સ્ટેટિક RAM. Now what is static RAM? So it is a types of memory which is faster than DRAM. DRAM કરતા બી એ faster છે, but disadvantage is what? It is a more expensive, and bulkier because it consists 6 transistors in each cells. So obvious છે કે અત્યારે આપણે શું જોઈએ છે? લેપટોપ, હેવી વેઇટ લેપટોપ્સ આપણે નથી જોઈતા, right? But static RAM નો યુઝ કરશો તો it is more expensive also and it is bulkier also. Bulkier means heavy weight. So એ ટાઈપની મેમરી જો તમે યુઝ કરો છો તો ઓબ્વિયસ છે કે તમારા લેપટોપનું બી વેઇટ હેવી થઈ જશે, જે અત્યારે આજકાલ કોઈને પસંદ નથી. So disadvantages like it is heavy weight and it is a more expensive and it use 6 transistors in the each cell for storage purpose. Okay, so how we are using static RAM? As a cache memory. જે cache memory હોય છે, see, તમારા કમ્પ્યુટરમાં એક સેકન્ડરી સ્ટોરેજ હોય જે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે કે SSD છે, તે એક RAM હોય અને કેશ મેમરી પણ હોય. હવે કેશ મેમરી વિશે તમે જ્યારે કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર્સ એક સબ્જેક્ટ આવે છે, તો કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર્સમાં તમને ડિટેલમાં એ બધું જ એક્સપ્લેન થશે. બટ કેશ મેમરી આવે છે, કેશ મેમરી એના માટે હોય છે કે કેશ મેમરીનો યુઝ તમે ફાસ્ટ એક્સેસ માટે યુઝ કરો છો. CPU જે કેશ મેમરીમાં ડેટા સ્ટોર હોય એનો ફાસ્ટ એક્સેસ કરી શકે છે કમ્પેર ટુ RAM. રેમનો તો એક્સેસ ફાસ્ટ છે જ, બટ એના કરતાં બી વધારે ફાસ્ટ એક્સેસ તમારે જોઈએ છે, તો એ તમને અવેલેબલ થશે કેશ મેમરીમાં. તો એઝ અ કેશ મેમરી તમે સ્ટેટિક રેમનો યુઝ કરી શકો છો. બરાબર? ઓકે. So the key difference between dynamic RAM and static RAM is that static RAM is faster than dynamic RAM, but it is 2 to 3 times faster but more expensive and bulkier. Okay, and static RAM is usually available in megabytes, but dynamic RAM is usually available in gigabytes. એટલે કે સ્ટેટિક રેમની સાઇઝ પણ શું હોય છે? નાની હોય છે. મેગાબાઇટ્સમાં જ અવેલેબલ છે. તમે જુઓ, મેગાબાઇટ્સ અને ગીગાબાઇટ્સ, એટલે કે તમે સ્ટેટિક રેમમાં ડેટા ઓછો સ્ટોર કરી શકો કમ્પેર ટુ ધ રેમ. સો દેટ્સ વાય આપણે કેશ મેમરી તરીકે સ્ટેટિક રેમનો યુઝ કરીએ છીએ. Okay, so that's it about static RAM and dynamic RAM. Now we are going to stop here. Today all of you may got the PPT, and today I will try to find out the online books, and if it will be available I will send you the link for the whole PDF. So now start making the notes from the PPT. જો તમારે જાતે બનાવી હોય તો, અધરવાઇઝ PPTમાં બધું અવેલેબલ છે, જો ત્યાંથી તમારે રીડ કરવું હોય ડાયરેક્ટલી તો તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટલી રીડ પણ કરી શકો છો બેઝ ઓન યોર હેબિટ, કે તમને કેવી રીતે વાંચવું ગમે છે, રાઈટ? So kindly give me your attendance from the roll number 1. Roll number 1. Present. Don't say present, just write your attendance in the chat. Just write your attendance in the chat with your ID and with your name. જેમ વત્સલે લખ્યું છે એ રીતે 1IT01 વત્સલ ચૌધરી, એ જ રીતે તમારે બી અટેન્ડન્સ આપવાની છે. રોલ નંબર 2, રોલ નંબર 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. If you have given your attendance, you may left the meeting. તમારી અટેન્ડન્સ તમે ચેટમાં લખી દીધી હોય તો તમે લીવ કરી શકો છો. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. આજે 50 સુધી છે બધા. નહીં, પાછળ બી છે 51, 52, 53. યસ. And suppose you have not okay. Suppose you are not having your enrollment ID, then just give write your name. Okay, so all of you may leave. Thank you.